కీర్తన ఫ్రమ్ పొలిటికోస్. మనం వచ్చేసాము శ్రీనగర్ కాలనీలోని శ్రీ సత్యసాయి నిగమం నుండి ఎగ్జిబిషన్ మార్చ్ 8 నుంచి మార్చ్ 16 వరకు కూడా కంటిన్యూస్గా జరిగిందండి ఎగ్జిబిషన్. సిల్క్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓవరాల్గా ఇక్కడ చూసుకుంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఈవెన్ కస్టమర్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు. ఈ రోజు లాస్ట్ డే కాబట్టి ఇంకెంతమంది ఫుడ్ ఫాల్ని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, కస్టమర్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది, స్టాల్ మెంబర్స్ ఏమంటున్నారో వారి మాటల్లో వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో వ్యూవర్స్, జనరల్గానే ఆడవాళ్ళకి శారీస్ అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది. కాటన్ కానీ, సిల్క్ కానీ, ఫ్యాబ్రిక్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ అన్నీ ఒకేటే దగ్గర దొరికితే చూడడానికి కూడా చాలా ఆనందపడుతూ ఉంటారు కదా. సో అప్రాక్సిమేట్గా జనరల్గా చాలా చాలా స్టేట్స్ నుంచి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనతో పాటు కూడా డిఫరెంట్ స్టేట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం, వాళ్ళకున్న కలెక్షన్స్ ఏంటో వారి మాటలో వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. Hello, madam. May I know your good name? Yeah, my name is Dalia Sarkar. I'm from Calcutta. Okay, so if you are thinking Hyderabad is the best place for this exhibition, so what do you say about this, madam? Is the exhibition is helpful for you? Yeah, always exhibition is helpful for us. Actually, we are the manufacturer for silk sarees, and this is the best market I think in India, in Hyderabad. So we usually come after March. Or after February till August and September. We are staying here. We do wholesale only and retail also. And So how do you like Hyderabadi people? Hyderabad, I loved it. They are so polite, so honest, and so kind. And apart from that, people over here, they are so picky about what they want to wear. They are so clear about what kind of sari they want, and according to the weather, according to the trends and everything. And that, I think, gives us a better exposure regarding what kind of trends and product we should be introducing to the market and all of that. And I feel that Hyderabad has given us a better opportunity to improve ourselves and work on our existing product as well. So basically you are from Calcutta, right? So what are the differences that you have seen in Hyderabad and Calcutta regarding to this exhibition? Okay, when it comes to Hyderabad and when it comes to Calcutta, what usually we have seen is that if people of Calcutta, they do not quite switch with the trends. Like they are very they stick to what they want, what they have traditionally worn. Whereas Hyderabad people, they like to experiment a lot. They like to try on new pieces, like to experiment different products of different states and everything. And I would also mention that people of Hyderabad, they are so much open to trying out new things and all of that. Okay, so comparing to the prices, what were the prices that you have in Kolkata and in Hyderabad? Is there any differentiate in the ratings? There is nothing, there's not much difference in the ratings, but definitely when it comes to the choices and people's presence and everything, that matters. Okay, how was footfall for these 10 days? Footfall was okay. It was nice. There were lots of people coming. They were seeing our products. They were exploring and they were asking for new things which we weren't quite aware of and all of that. Hi madam, మీ పేరు? నాగరాజ్ కుమారి అండి. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి మరి? ఒంగోలు నుంచి వచ్చానండి. ఒంగోలు నుంచి వచ్చారు. అంటే హైదరాబాద్ ఎవరైనా ఉంటే వచ్చారా లేకపోతే జనరల్గా? లేదండి, యూట్యూబ్లో చూసి నేను వచ్చానండి. ఓకే, ఇక్కడ షాపింగ్ చేయడం కోసం Yes, yes, madam. అంటే మీరు మంచి కలెక్షన్స్ కలెక్షన్ బాగుంది, సారీస్ కలెక్షన్ బాగుంది, కాస్ట్లు కూడా రీజనబుల్ ఉన్నాయి. దట్ టాప్స్, డ్రెస్సెస్ కానీ, దుపటాస్ అన్ని వెరైటీస్ బాగున్నాయండి. అందరూ రావచ్చు, పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగున్నాయండి. గుడ్ గుడ్ మీరు గుడ్. ఒంగోలు నుంచి వచ్చారన్నారు కాబట్టి ఒంగోలుకి హైదరాబాద్కి ఏమైనా డిఫరెన్షియేట్ చెప్పగలరా అండి? ఇట్లాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ అక్కడ ఇట్లాంటి ఎగ్జిబిషన్ ఎప్పుడు పెట్టలేదండి. లేదు. ఇక్కడ అందుకనే ఇక్కడ అన్ని ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను యూట్యూబ్లో చూసేసి నేను వచ్చానండి. నేను కూడా చాలా పర్చేస్ చేసుకున్నాను. రీజనబుల్ కాస్ట్. నేను టాప్స్, దుప్పట్టాస్ అవేనండి. సారీస్ కూడా తీసుకున్నామండి. రీజనబుల్ కాస్ట్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్. గుడ్ అండి, గుడ్. ఓకే, అంటే ఓన్లీ సిల్క్ ఉన్నాయా లేకపోతే కాటన్ కూడా ఉన్నాయా? కాటన్ కూడా ఉన్నాయండి. కాటన్లో వెరైటీస్ ఉన్నాయి, సిల్క్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, మీకు ఇష్టమైన కలర్ ఇది? నాకు అన్నీ ఉన్నాయి, లైట్ ఉన్నాయి, బ్రైట్ కలర్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి. అన్నీ ఆల్ కవర్ అయ్యి. సో అందరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు? చేయొచ్చండి, చేయొచ్చు. బాగున్నాయండి. ఓకే అండి, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నా పేరు వీరేంద్ర కుమార్. ఓకే, ఎక్కడ నుంచి అండి మీరు? ఉప్పాడమ్మ, కాకినాడ దగ్గర ఉప్పాడ. ఓకే, అక్కడ ఎలా ఉంటుందండి? ఇటువంటి ఎగ్జిబిషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? అక్కడ బిజినెస్ జరుగుతుందండి. ఇంకా మోర్ కస్టమర్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం గురించి అని ఇక్కడ స్టాల్స్ అవి చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అంటే మీకు ఐడియా ఉంది హైదరాబాద్లో? అవునండి, హైదరాబాద్లో పాతగా కూడా మనం స్టాల్స్ చేసాము. ఓకే, స్టార్టింగ్ నుంచి రావు గారు దానికైతే రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాం. ఓకే. సో
ఈ 10 డేస్గా కస్టమర్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందండి? 10 డేస్లో బాగానే ఉందండి. కొద్దిగా కస్టమర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉన్నారండి స్టాల్స్ వేయటం వల్ల మనకి. ఇంకా తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కొత్తగా బిజినెస్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి అది అవకాశం ఉంటుందండి స్టాల్స్ వేయటం వల్ల. మన ఉప్పాడ అక్కడ మార్కెటింగ్ అవుతుంది, అక్కడతో పాటు ఇక్కడ కూడా కొంచెం కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అని మనం స్టాల్స్ పెట్టడం అనమాట. ఓకే, రేట్ వైజ్ చూసుకుంటే ఎలా ఉందండి? రేట్ వైజ్ అంటే మనం అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అండి, మనం అక్కడ లోకల్లో ఏ ప్రైస్కి ఇస్తున్నామో ఇక్కడ కూడా అదే ప్రైస్కి సేల్ చేస్తాం అనమాట కస్టమర్స్కి. మన ఒరిజినల్లో ప్యూర్ జరీస్, ప్యూర్ సిల్క్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. I'm Bhargavi. So I am from Hyderabad only. I just stay here, but I do have a personal boutique as well. So I do shop here. So I've just taken the chanderis here, so which I keep shopping here. So I do all the stuff shopping from here. Okay, how did you like this exhibition, ma'am? This is amazing. Like always, we have to encourage handlooms, right? So yes, this is the best place. Prices, ma'am? Prices, everything is really the best. The quality is much more, I would say, rather than the prices. Sometimes they're like up and lows, but the quality is amazing. మీ పేరు మేడం? ప్రసన్న ఎక్కడ ఉంటారు? జూబ్లీ హిల్స్. ఓకే, సో జూబ్లీ హిల్స్ అంటే హైదరాబాద్ ట్విన్ సిటీస్ గురించి బాగా ఐడియా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ కూడా బోలెడ్ అని వస్తుంటాయి కదా మేడం ఎవ్రీ ఇయర్. సో మీకు ఈ ఎగ్జిబిషన్ పర్టికులర్గా ఎట్లా అనిపించింది? ఎందుకంటే అన్ని హ్యాండ్లూమ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే హ్యాండీ దగ్గర మంచి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి నైస్ సారీస్ అండ్ కలెక్షన్ చాలా బాగుంది. బ్లౌజెస్ కలెక్షన్ చాలా బాగుంది. రీజనబుల్ అనిపించింది. ఓకే, సో మీరు ఇష్టంగా ఏం తీసుకున్నారు మేడం? సారీ తీసుకున్నా, బ్లౌజ్ తీసుకున్నా, ఓకే, ఇంకా ఆడ ఇంటివో డ్రై ఫ్రూట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం అనుకున్నాను. అవి లాస్ట్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్ మేడం? పింక్. పింక్. అందుకే మీరు ఈరోజు ఇలా వచ్చారు. మోస్ట్లీ సో మీరు తీసుకున్నవి ఆల్మోస్ట్ పింక్ కలర్ లో ఉంటాయి, లేకపోతే ట్రై ఆల్ ది కలర్స్. ఓకే, లైట్ కలర్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను. దాంట్లో ఐ టుక్ బ్లూ కలర్ శారీ ఓకే. ఫ్రమ్ కోటా, రాజస్థానీ శారీ తీసుకున్నాను. ఇట్స్ నైస్. సో హైదరాబాద్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు అక్కడ శారీస్ కూడా ఉన్నాయి అంటారు, ఇంకా బాగున్నాయి అంటారు, అలా ఉన్నాయి అంటారు ఓవరాల్గా? బాగున్నాయి అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ అని మంచిగా అనిపించింది. అపర్ణ. సో ఇక్కడేనా మేడం మీరు? ఇక్కడే. మా హస్బెండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఆఫీసర్. ఓకే, సో మేడం జనరల్గా ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ చూసినప్పుడు అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం మనం. అంటే వేరియస్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి, వేరియస్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి మనకు తీసుకోవాలనిపిస్తుంది. రేట్ వైజ్ చూస్తే కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు తక్కువ ఉండొచ్చు. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అంటే ఈ మధ్య నేను రీసెంట్గా షోరూమ్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఇంచుమించు కొంచెమే తక్కువ, ఒక 500-600. షోరూమ్ వాళ్ళు ఇంకొంచెం వేరియేషన్ ఇస్తారు, ఇంకొంచెం ఏదో ఖర్చు వరకు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడం అట్లా. ఇక్కడ కూడా కొంచెం వాళ్ళు ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని రేట్స్ ఎక్కువే చెప్తున్నారు. మళ్ళీ మనం బార్గెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. మన అనుభవంతో ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, బార్గెన్ చేస్తే తగ్గిస్తున్నారా మేడం? కాకపోతే ఒక్కోసారి మేము హ్యాండ్ వీవర్స్ కదా, వాళ్ళకి పాపం కష్టపడతారులే అని కన్సిడర్ చేసి ఒకసారి పే చేసేస్తాం, ఒక్కోసారి టైం తీసుకుంటాం. యాక్చువల్గా రెగ్యులర్ షాప్ చేసే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన వస్తూ ఉంటుంది టైం టు టైం. అది అంటే జనరల్గా మీరేమి ఇష్టపడుతుంటారమ్మా? చాలా టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి, శారీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ప్యూర్ ఫ్యాబ్రిక్స్ బాగుంటాయి అన్నట్టు, కాటన్స్ కానీ సిల్క్స్ కానీ. అయితే నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా. ఢిల్లీలో కూడా ఉండొచ్చాం మేము 5 years. మా ఫ్రెండ్ వచ్చింది, తను అదే చూడు అని చెప్పి పిలుచుకొచ్చా. అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ మా హస్బెండ్ ఇక్కడే చేస్తారు, ఇక్కడ వర్క్ చేస్తారు. హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ CEO. సో అది నా ఒపీనియన్. అంటే ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను నేను. దీంట్లో ఫ్యాబ్రిక్స్ ఎక్కువ ఇమిటేషన్స్ వస్తాయి, కాకపోతే ఇక్కడ ప్యూర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేనేత వాళ్ళు కదా, వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినా పర్లేదు లేని థాట్ ఒకటి వస్తుంది. లేదా అందరినీ ఒపీనియన్ అడుగుతూ ఉంటాం మేము కూడా ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు. సో ఓవరాల్గా వీ కెన్ బాగుంటుంది. ఓకే, దే వర్క్ హార్డ్ నో, లైక్ చేత్తో కాబట్టి. హలో వ్యూవర్స్, మై నేమ్ ఈజ్ ప్రకాష్ చంజన్. నా బిజినెస్ అగరబత్తి ఆర్గానిక్. దీంట్లో కెమికల్స్ గిట్ట ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ ఆర్గానిక్ అగరబత్తీలు. దీనికి మనకు కెమికల్ గిట్ట ఏమి ఉండదు, చాలా ప్రీమియం క్వాలిటీ. దీని గురించి ఇక్కడ హెర్బల్ మనకు సాంబ్రాణి కప్పు అని ఫ్రేగ్రెన్సీ ప్యాకు అన్నీ ఇక్కడ చాలా రీజనబుల్ రేట్ ఉంటుంది, చాలా కస్టమర్ వస్తుంది. మనం నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టినాం, చాలా మంచి ఇది క్వాలిటీ. అంటే సంవత్సరంలో ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి కదండి ఎగ్జిబిషన్, ప్రతి చోట మీరు వెళ్తుంటారా? అవునండి, మేము ప్రతి చోట పెడుతున్నాము. ఎన్టీఆర్ స్టేడియం కానీ, బుక్ ఫేర్ స్టాల్ కానీ, అక్కడ మనకి నెక్లెస్ రోడ్ కానీ, అన్ని చోట మనం తిరుగుతూనే ఉంటాం అన్నమాట. చాలా రెస్పాన్స్ వస్తుంది నాకు. ఈ కౌంటర్ల పైన చాలా రెస్పాన్స్ వస్తుంది, చాలా మంది సాటిస్ఫై ఉంటుంది, చాలా మంది కొనుక్కుంటారు, చాలా మంచి. హలో అండి, నా పేరు నరేంద్ర. మేము యాక్చువల్గా ఈ దశ దినుసులు అనే ప్రోడక్ట్ అమ్ముతుంటామండి.
ఇవి మొత్తం 10 రకాల గింజలు ఉంటాయి. సో వీటిని ఆయిల్ లేకుండా మనం మట్టి కుండలో ఇసుకలో వేయించుతామండి. ఇవన్నీ అందులో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్. సో దీన్ని మనం స్నాక్లా తీసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఈ బయట దొరికే ఆయిల్ ఫ్రైడ్ షుగరీ స్నాక్స్ వాళ్ళు గ్లూకోజ్ వాడుతున్నారో, ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడుతున్నారో, ఎంత రోస్ట్ చేస్తున్నారో తెలియదు. ఇది మీరు తినడానికి జస్ట్ లైక్ న్యాచురల్ స్నాక్లా ఉంటుంది. స్నాక్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్స్, ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా మంచిగా దొరుకుతాయండి. అట్లాగే ఇప్పటివరకు ఒక 10 డేస్ నుంచి మనం ఇక్కడ సత్యసాయి నిగమంలో పెట్టామని శ్రీనగర్ కాలనీ. సో చాలా మంచిగా జరిగింది. కస్టమర్స్ రెస్పాన్స్ బాగుండింది. దీనికంటే ముందు నాంపల్లిలో కూడా ప్లేస్ చేసాం స్టాల్ మనం. అక్కడ కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కస్టమర్స్ బాగా నచ్చుతుంది. మాకు రిపీట్ ఆర్డర్స్ కూడా బాగా వస్తున్నాయి. సో మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సో సార్ ఇందాక వీడియో తీశారు, దానిపైన మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ కావాలంటే దాన్ని కాల్ చేసి అడగవచ్చు. అలాగే మీకు ప్రోడక్ట్ నచ్చితే ఆర్డర్ చేయొచ్చు. సో ఒకసారి చెక్ చేయండి. చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీగా ఉంటుంది, హెల్దీ ప్రోడక్ట్. అట్లాగే రిమైనింగ్ చాలా ప్రోడక్ట్స్ మా దగ్గర ఉంటాయండి. రోస్టెడ్, ఇవి ఫ్లాక్ సీడ్స్ రోస్టెడ్ అండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్లో హార్ట్ అటాక్స్లు చాలా త్వరగా వస్తున్నాయండి. తొందరగా ఎర్లీ ఏజెస్ వస్తున్నాయి. సో మనం రోజు ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఒక 2 స్పూన్స్ కానీ తీసుకోగలిగితే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ నియంత్రించవచ్చు. ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా జీవించవచ్చు. అట్లాగే మునగాకు పొడి ఉంటుంది మన దగ్గర. ఇది కూడా అంతే. మీ కాల్షియం కంటెంట్ చాలా బాగుంటుంది. స్కిన్కి, హెయిర్కి, ఐస్కి చాలా మంచిది. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనం లైవ్ ఆకు తీసుకొచ్చి దాన్ని వాష్ చేసుకొని కడుక్కొని వండుకునే టైము ఎవరికి దొరకట్లేదు. కాబట్టి ఇట్లా డైరెక్ట్గా మనం ఆ లీఫ్ కూడా కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్లాంటి హెల్దీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ మన దగ్గర దొరుకుతుంటాయండి. సో మీరు ఏమైనా కావాలంటే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు మనల్ని. మేము బెంగళూరు నుంచి వచ్చాము. సో బెంగళూరు ఎలా ఉంది హైదరాబాద్తో పోలిస్తే? బెంగళూరు ఈజ్ ఓకే, వెదర్ అక్కడంతా ఓకే. హైదరాబాద్ వెదర్ నచ్చిందా? అంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా, కొంచెం చాలా ఎండ దానికి. హైదరాబాద్ పీపుల్ నచ్చారా? పీపుల్ నచ్చాము. దానికే కదా మేము మీకోసమే ఇంత దూరం వస్తాము. సో మీ దగ్గర ఉన్న కలెక్షన్స్ గురించి చెప్పండి. సో ఎలా అంటే మన దగ్గర మైసూర్ సిల్క్, కంజీవరం సిల్క్ చాలా ఫాస్ట్ మూవింగ్. అంటే మేము మంది అదే వీవింగ్, అదే మంది ఓన్లీ కంజీవరం సిల్క్ అండ్ మైసూర్ సిల్క్. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 10 డేస్ కోసం వచ్చారు. అవును అవునవును. అక్కడ పీపుల్కి ఎలా అలవాటు పడిపోయారు మీరు? అక్కడ అంటే మేము బాన్ అండ్ బాటప్ అక్కడే కదా, దానికి అప్పటి నుంచి అట్లే ఈజీ అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ కస్టమర్స్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఎలా ఉన్నారు కస్టమర్స్? ఓకే మేము పర్వాలేదు. అంటే కొంచెం బార్గెనింగ్ అంతే. బట్ ఆడవాళ్ళు అంటే అవును మేము. సో కలెక్షన్స్ ప్రైస్ చెప్పారు కదా, సో రేట్ ప్రైస్ చెప్పండి. రేట్ అంటే మీకు ఈ కంజరం సిల్క్ స్టార్టింగ్ 3000 నుంచి ఉంది. బట్ ప్యూర్ బేస్ కావాలంటే మీకు అట్లీస్ట్ 6 నుంచి స్టార్టింగ్. మీకు మైసూర్ సిల్క్ అంతే 6000 నుంచి స్టార్టింగ్ మేము ప్యూర్. సెమీ సిల్క్ అంటే మీకు 2000, 4000 ఆ రేంజ్ కింద దొరుకుతుంది సెమీ. సో 6000, 4000 నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత వరకు ఉంటుంది? మీకు 50,000, 1 lakh వరకు దొరుకుతుంది మ్యామ్. సో వెడ్డింగ్కి వెడ్డింగ్ యా అవును మ్యామ్. ఓకే. సో మీ షాప్కి బెంగళూరులో కానివ్వండి, ఇక్కడ కానివ్వండి, జనరల్గా రోజు ఫుట్బాల్ ఎంత వరకు వస్తుంది? మ్యామ్ ఫుట్బాల్ ఎంత వరకు ఉంటుంది? అంటే మార్నింగ్కి తెరిచినప్పటి నుంచి ఈవినింగ్ క్లోజ్ చేసేంత వరకు ఎంతమంది వరకు రావచ్చు అనుకుంటున్నారు? వస్తారు మ్యామ్. అప్రాక్సిమేట్ 20 to 30 మెంబర్స్ అన్న వస్తారు. ఓకే. కొంటారు, చూస్తారు, పర్వాలేదు ఓకే. అంటే ఆఫర్స్ ఉంటాయి మన పండగల? అవును అవును మ్యామ్. 30%, 40% వరకు ఆఫర్స్ ఉంటుంది. ఓకే. మీ పేరు? హలో అరుణ అండి. ఓకే. ఏం చేస్తుంటాను? నేను ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. యూడీసీ నేను. ఓకే. సో మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఇష్టం మేడం? డ్రెస్సెస్ ఇష్టమా, శారీస్ ఇష్టమా, లేకపోతే వెస్ట్రన్స్ ఇష్టమా? ఇలా నాకు కంచిపురం ఇలాగా బెంగళూరు వాళ్ళ శారీస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. ఇక్కడ అయితే చూశాక అసలు ఈ శారీ కొందామా, ఆ శారీ కొందామా, ఎన్ని శారీస్ ఉన్నాయా ఆడవాళ్ళకైతే సరిపోవు. చాలా బాగున్నాయి. రీజనబుల్గానే ఉంది. కానీ అంటే వాళ్ళు ఒక 200, 300 వేసుకుంటారు కాబట్టి మనమైతే ఇప్పుడు బెంగళూరుకి వెళ్ళాలనుకోండి, అది ఎట్లాగా ఖర్చు పెట్టుకొని వెళ్ళాలి. ఆ ఖర్చుతోనే ఇక్కడ తీసేసుకోవచ్చు అనిపిస్తుంది. ఈ సత్యసాయి నిగంలో మనకి 2 నెలలకు ఒకసారి ఇట్లా అవుతూనే ఉంటాయి. మనము ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా రకరకాల రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఉన్నారు. కళ్ళు చెదిరిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఎక్కడ తీసుకోవాలో తెలియట్లేదు. అన్ని రకాలైతే ఇక్కడ ఉన్నాయి. మరి నేను అదే అనుకుంటున్నా, మనం అయితే ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి తీసుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మటుకు తీసుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. సో అంటే జనరల్గా కొంతమందికి ఒక ప్యాషనేట్ ఉంటుంది, లైక్ డ్రెస్సెస్ మీద ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది, కొంతమందికి శారీస్ మీద ఉంటుంది. ఓవరాల్గా మొత్తం అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవాలంటే ఇలాంటి ఒక ఎగ్జిబిట్ అయితే బాగుంటుంది అని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇన్ని కలెక్షన్స్ ఒకటేసారి చూస్తే మీరు అన్నట్టు ఇది తీసుకోవాలా, అది తీసుకోవాలని కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ రావాలంటే పిక్కలు అయితే చాలా ఉండాలి, డబ్బు అయితే చాలా ఉండాలి.
కానీ మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అంటే కొంచెం ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏ శారీ చూసినా కూడా 3,000 పైనే ఉంది. అది అన్నమాట నేను గమనించింది అది. మిడిల్ క్లాస్ అంటే కనుక చిన్న చిన్న ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటిలో అయితే బాగా వస్తాయి మనకి. లేదు మన ఇంట్లో ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి, కంపల్సరీగా మనం తీసుకోవాలి, ఒక హై రేంజ్లో శారీస్ తీసుకోవాలి అంటే కనుక ఇది చాలా బెస్ట్. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికెక్కడో వారణాసి కానీ అట్టంట బెంగళూరు, మైసూరు, రాజస్థాన్ తిరగలేం కాబట్టి ఇలాంటి చోట అయితే బెస్ట్. సో వ్యూయర్స్ చూసేసాం కదా, ఇండియన్ సిల్క్ గ్యాలరీ ఎక్స్పోలో చాలా మందిని కలిసామండి. స్టాల్ మెంబర్స్తో పాటు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ని కూడా కలిసాం. వాళ్ళకి ఇష్టమైన కలెక్షన్స్ ఏంటో కూడా మరి వారి మాటల్లోనే విన్నాం కదా. సో ఇక్కడ లైక్ హైదరాబాద్ ట్విన్ సిటీస్లో ప్రతి ఇయర్ ఇటువంటి ఎగ్జిబిషన్స్ అన్నది పెడుతూ ఉంటారు. తట్టు హ్యాండ్లూమ్ ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి వాళ్ళ చేతి ద్వారా చేస్తారు కాబట్టి చేనేత కార్మికులకి మనం హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది, సపోర్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది. వాళ్ళు చేసేటువంటి ఈ కళావృత్తి ఏదైతే ఉందో వాడిని అభినందించాలి, ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పడం జరిగింది. రేట్ వైజ్ చూసుకున్నట్టే అటు ఇటుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ కూడా అన్నీ అందుబాటులో, అది కూడా ఒకటే ప్లేస్లో దొరకడం కూడా హ్యాపీనెస్ని ఇస్తుంది అని చెప్పి వారి మాటల్లో విన్నాం కదా. సో హోప్ మీకు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. చేనేత కార్మికులకు చేయూతనిద్దాము, వాళ్ళని ప్రోత్సహిద్దాము, అభినందిద్దాము. వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి కలెక్షన్స్తో మన ముందుకు వస్తూ ఉంటారు. సో ఇది ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్. వీడియో జర్నలిస్ట్ వెంకటేష్ గౌడ్తో కీర్తన పొలిటికోస్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ శ్రీనగర్ కాలనీ. Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.